నమస్తే, వెల్కమ్ టు శ్రీ పేపర్ న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. రాయపట్నంలో 90,000 కోట్లతో బీపీసీఎల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రిఫైనరీ పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్ ఏర్పాటు చేయబోతుందన్న కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి. ఏపీ సీఎం డిప్యూటీ సీఎం కృషి అభినందనీయమని వ్యాఖ్య. పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో హోంమంత్రి వంగల్పూడి అనిత సమీక్ష. మహిళల రక్షణ విషయంలో పోలీసులు కఠినంగా వ్యవహరించాలని అధికారులకు ఆదేశం. ఎమ్మెల్సీ ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ విజయాన్ని కాంక్షిస్తూ నున్నలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు. ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కారానికి ఆలపాటి రాజేంద్ర కృషి చేస్తారని హామీ. నెల్లూరు జిల్లా రామయ్యపట్నం వద్ద భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ 90,000 కోట్ల రూపాయలతో ఇంటిగ్రేటెడ్ రిఫైనరీ పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్ ఏర్పాటు చేయబోతుందని కేంద్ర పెట్రోలియం సహజ వాయువుల శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా వేలాది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించడంతో పాటు ఆయా ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ధి చెందుతాయని అన్నారు. నగరంలోని ఓ ప్రముఖ హోటల్ ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో కేంద్ర పెట్రోలియం సహజ వాయువుల శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి మాట్లాడుతూ, ఈ ప్రాజెక్టును త్వరితగతిన పట్టాలెక్కించేందుకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని, వారి కృషి అభినందనీయమని తెలిపారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 2,650 కోట్ల రూపాయలతో గెయిల్ ద్వారా ప్రారంభించిన గ్యాస్ సరఫరా ప్రాజెక్టు ప్రధాన పైప్ లైన్ల పనులు కొలిక్కి వచ్చాయని అన్నారు. రైల్వే బడ్జెట్లో 9,417 కోట్ల రూపాయల సాయం ప్రకటించిందన్నారు. 90,000 కోట్ల రూపాయలతో కాకినాడలో హెచ్బీసీఎల్ రాబోతుందని తెలిపారు. ఓఎన్జీసీ ద్వారా ఒక్క రోజుల్లో 45,000 బ్యాలర్స్ ముడి చమురును ఉత్పత్తి చేసేలా ఆధునీకరిస్తుందని అన్నారు. రాష్ట్రానికి చెందిన చాలా మంది ప్రజాప్రతినిధులు బీపీసీఎల్ ప్రాజెక్టును తమ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాయపట్నం వద్ద 6,000 ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయించిందని చెప్పారు. Any state which places a premium on development will obviously require funds. And if you have a chief minister like Shri Chandrababu Naidu, then that foot will be on the accelerator for development even more. I want to share with you the figures from 2020, 21, 22, 23 and 23, 24 and then 24, 25 till 12th January 2025. There is a scheme under special assistance to state for capital investment. Okay? Under this scheme, special assistance is provided to the state government in the form of 50-year interest-free loans, whose interest costs are borne entirely by the center. Now this is very interesting. It's an interest-free scheme for the state governments, 50 years, but the interest cost is borne by the center. So 2021 में कितना था? 688 crores. 21-22 में कितना था? 502 crores. 22-23 में कितना था? 6,106 crores. 23-24, 4,091 crores. And how much is it in 24-25? I've given you some figures, 6,000, 4,000, 5,663 crores. Look at that quantum jump in that assistance. And land has been allocated. I think some 6,000 crores has also been approved for doing. Again, I would say this is an excellent example of cooperation between the state government and center, and considerable credit should be given to the chief minister who has pursued it from the day go. And I think from our center, the Prime Minister is equally committed to it and things will be moving very fast. I have certain other things which I wanted to mention to you. In 2022, the Prime Minister laid the foundation stone of the Srikakulam Angul natural gas pipeline project of GAIL with a capacity of 6.65 million metric square standard cubic meters per day. It's very complicated. MMMSCMD. It's about 745 kilometer long pipeline for which the expenditure is about 2,650 crores. Pipeline will supply natural gas to the CGD distribution network in Srikakulam and Vizianagaram districts of Andhra Pradesh. The main pipeline is mechanically completed under commissioning in line with PESO approvals. So I'm just giving you some examples of other work which has been done between the center and this thing. Let me also share with you that ONGC has a very major activities here.
I think Kakinada off the coast, they have, 98/2 field, and I'm very happy to share with you that either they've got or are going to get very soon a daily production of crude up to, I think, 45,000 barrels a day. 45,000 barrels a day is a good quantity. And you know why? What I'm so happy about that these projects are all of a kind which draws cooperation between the center and the state. I don't want to criticize any other state sitting there, but I have a situation where in another state, ONGC has spent 10,000 crores. They started with 3 wells. They've gone up to 99 wells, and still the petroleum mining lease has not been given by that state. So there's a difference between why. That's why I said I was very happy when I was told that I'm coming for the budget discussions to Andhra and particularly to Vijayawada. మహిళల రక్షణ విషయంలో పోలీసులు కఠిన వైఖరి అవలంబించాలని హోంమంత్రి అనిత ఆదేశించారు. మహిళల రక్షణ కోసం సురక్ష పేరుతో ప్రత్యేక యాప్ రూపకల్పనపై కీలక సూచనలు ఇచ్చారు. రాష్ట్ర సచివాలయంలో రాష్ట్ర డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా ఇతర పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత సమీక్ష నిర్వహించారు. మహిళల రక్షణ విషయంలో కూటమి ప్రభుత్వం స్పష్టమైన వైఖరి కలిగి ఉందని, విద్యా సాధికారిత భద్రతా విషయంలో రాజీ ఉండదన్నారు. మహిళల రక్షణ కోసం హెల్ప్ డెస్క్లు ఏర్పాటు, అవసరమైన సిబ్బంది ఏర్పాటుపై చర్చించారు. సురక్ష పేరుతో ప్రత్యేక యాప్ రూపకల్పనపై కీలక సూచనలు ఇచ్చారు. మహిళల రక్షణ కోసం స్పెషల్ వింగ్ ఏర్పాటు చేసి అవసరమైన సిబ్బంది ఏర్పాటు, వారికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. యాప్ రూపకల్పన మహిళా దినోత్సవమైన మార్చి 8వ తేదీ నాటికి పూర్తయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. మహిళలు, చిన్నారుల రక్షణ కోసం అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని సూచించారు. ఫోక్స్ కేసులలో నిందితులకు త్వరితగతిన శిక్ష పడేలా ఛార్జ్ షీట్లు పకడ్బందీగా తయారు చేయాలని సూచించారు. ప్రతి జిల్లాలో సురక్షా టీములు పెంచి 24 గంటలు నిఘా పెట్టాలని ఆదేశించారు. 112, 181, 109 హెల్ప్ లైన్లపై ప్రజల అవగాహన పెంచేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ తో ప్రజలకు దగ్గరే నేరాలు తగ్గించాలని ఆదేశించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నేరాలు జరిగే ఆస్కారం ఉన్న ప్రతి ప్రాంతంలో సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు, నిఘా పెంపు వంటి చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. అదే సమయంలో టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని డ్రోన్ల వినియోగం కూడా పెంచాలని అన్నారు. సోషల్ మీడియాలో అసభ్య పదజాలంతో మహిళలను దూషిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ కు భారీ మెజార్టీతో గెలిపించుకోవాలని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర గన్నవరం నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే, ఏపీ ప్రభుత్వ విప్ యార్లగడ్డ వెంకట్రావు పిలుపునిచ్చారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సహచర మంత్రిగా పనిచేసిన అనుభవం ఆలపాటికి ఉందని, ఆయన ఎమ్మెల్సీ అయితే పట్టభద్రుల ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తారని చెప్పారు. దశల వారీగా సూపర్ 6 ను అమలు చేస్తున్నామని, మెగా డిఎస్సీ నిర్వహిస్తామని, జూన్ నాటికి తల్లికి వందనం కూడా అందజేస్తామని స్పష్టం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో రాష్ట్ర ప్రజలకు మంచి జరుగుతుందని మంత్రి వెల్లడించారు. విజయవాడ రూరల్ నున్నా గ్రామంలో శుక్రవారం కూటమి ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ విజయాన్ని కాంక్షిస్తూ ఆత్మీయ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర గన్నవరం నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే, ఏపీ ప్రభుత్వ విప్ యార్లగడ్డ వెంకట్రావు సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కొల్లు రవీంద్ర మాట్లాడుతూ 27న జరగబోయే ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ కు భారీ విజయాన్ని ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు. గన్నవరం చరిత్రలోనే ఎప్పటికీ రాని మెజార్టీతో శాసనసభ్యుడిగా యార్లగడ్డ వెంకట్రావు గెలిచారని, గన్నవరం అభివృద్ధి కోసం కృషి చేసే ఇలాంటి శాసనసభ్యుడు గన్నవరం ప్రజలకు దొరకటం అదృష్టమని అన్నారు. గత వైసీపీ పాలనలో ఎన్నో దుర్మార్గాలు జరిగాయని, ప్రజలు జగన్ ప్రతిపక్ష హోదా కూడా ఇవ్వలేదని ఎద్దేవా చేశారు. జగన్ ఇప్పుడు కేవలం ఒక ఎమ్మెల్యే మాత్రమేనని వ్యాఖ్యానించారు. వైసీపీ 5 ఏళ్ల పాలనలో రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేశారని మండిపడ్డారు. అవినీతికి పాల్పడిన ఏ వైసీపీ నాయకుడిని వదిలే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు. బియ్యం దొంగ పేర్ని నాని పేదలకు దక్కాల్సిన బియ్యాన్ని దోచుకున్నారని ఆరోపించారు. అనంతరం ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు మాట్లాడుతూ ఫిబ్రవరి 27న జరిగే పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ కు మొదటి ప్రాధాన్యత వేసి అఖండ మెజార్టీతో గెలిపించాలని పిలుపునిచ్చారు. నియోజకవర్గ ప్రజలు తనకు అత్యధిక మెజార్టీ ఇచ్చి గెలిపించాలని, అలాగే ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ను అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని పిలుపునిచ్చారు. కూటమి నేతలు కలిసికట్టుగా పనిచేసి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో అఖండ మెజార్టీని అందజేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ ఎన్నిక గురించి ఒకసారి అందరితో కూడా కలిసి మనం అందరం కూడా మొన్న ఎన్నికల్లో ఏ రకంగా అయితే అందరం కూడా కష్టపడి పార్టీ నిర్ణయానికి కట్టుబడి, పార్టీలు ఉన్నటువంటి 3 పార్టీలు నిర్ణయానికి కూడా కట్టుబడి అందరూ కూడా కష్టపడి జిల్లాల్లో కన్నీ విని ఎరుగని మెజార్టీలు ఇచ్చుకున్నాం. ముఖ్యంగా కృష్ణా జిల్లా చరిత్రలో మరి ఈరోజు వచ్చినటువంటి మెజార్టీలు, ముఖ్యంగా గన్నవరంలో వెంకట్రావు గారు మరి ఇక్కడ పోటీ చేయడానికి వారు రావడం, వారు తక్కువ టైంలోనే మీ అందరూ కూడా
సొంత కుటుంబ సభ్యులాగా ఆయన మీద వేసుకుని 50,000 దగ్గర మెజార్టీతో గెలిపించారంటే మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరూ కూడా అభినందన తెలియజేస్తాము. మరి అదే రకంగా నేను అనుకున్నా, ఎందుకంటే ఆయన ఎన్ఆర్ఐగా ఉన్నారు, మరి చాలా బిజీగా ఉంటారు. కాన్స్టిట్యున్సీలో మరి గతంలో ఉన్న వీకెండ్ లేకపోతే మంత్లీ ఒకసారి వచ్చేటటువంటి శాసనసభ్యులు ఆయన కూడా వీకెండ్కి వస్తారో అనుకున్నా. కానీ ఎప్పుడు చూసినా గన్నవరం అర్ధరాత్రి 12ంటికి ఫోన్ చేసిన గన్నవరంలో తిరుగుతూ ఉన్నారంటే అటువంటి శాసనసభ్యుడు మీరు దొరకడం మీ అందరి యొక్క అదృష్టం కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తాను. మరి అదే కాకుండా వారు చేస్తున్నటువంటి తపన, నేను అంత సబ్జెక్ట్ ఉంటుందని నేను అనుకోలే. కృష్ణా జిల్లాలో ఆయన బ్యాంక్ అధ్యక్షుడు చేసి మన నాయకుల చరిత్ర చెప్తా ఉంటే నాకే కొన్ని తెలియదు, నేను కూడా అంటే నాకు కూడా తక్కువే, ఇంకా సీనియర్స్ కూడా తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళందరి పేర్లు చెప్తా ఉంటే ఇంత నాలెడ్జ్ మీకు ఎక్కడుంది, మీరేమో ఎన్ఆర్ఐ అంటారు, ఇంత నాలెడ్జ్ ఎక్కడుందని చెప్పి నేను అడుగుతుంటే మొన్నాక వ్యాసం రాస్తారు ఆయన. ఎందుకంటే ఆంధ్రజ్యోతిలో మీరు చూస్తూ ఉన్నట్టు ఒక కాలం వస్తుంది, ఆ కాలంలో రిజిస్ట్రేషన్స్ మీద ఎంత నష్టపోతా ఉన్నాం, ప్రభుత్వం ఎంత నష్టపోతుందని చెప్పి ఆయన దాంట్లో విశ్లేషణ చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు. అంటే అంత సబ్జెక్ట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వెంకటరావు గారు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే అలాంటి వ్యక్తులు ఉండాలి శాసనసభలో కానీ శాసనమండలి సభలో కానీ చట్టాలు చేసేటటువంటి నాయకత్వం అలాంటి మేధావులకు ఉండాల్సినటువంటి చట్టసభలై దాని గౌరవాన్ని నిలబెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు కానీ అదేవిధంగా అనేక మంది మేధావులు, స్వతంత్ర సమరయోధులు, గౌతు లచ్చన్న గారు, ఇలాంటి వాళ్ళు ఆ సభల్లో చేసినటువంటి చర్చలు, చేసినటువంటి ప్రసంగాలు ఇప్పటికీ కూడా రికార్డ్స్ తీస్తే కనబడుతుంది. కానీ లాస్ట్ 5 years మనం చూసాం, ఏ రికార్డు చూసినా బూతులు పురాణమే, ఎవరు మాటన్నా బూతులే. ఆడు బూతు మాట్లాడితే వాడిని తీసుకెళ్ళి మంత్రి పదేస్తారు. అట్లా చట్టసభల్ని అపహాస్యం చేశారు. శాసనమండలి చూసాం మనం, షరీఫ్ గారు నిజంగా ఆయన ముస్లిం సోదరులు అందరూ కూడా 5 పూటలు నమాజ్ చేస్తారు, కానీ ఆయన 8 పూటలు నమాజ్ చేస్తారు. అంత భక్తి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వారిని శాసనమండలి చైర్మన్గా కూర్చోబెడితే అమరావతిని అపహాస్యం చేసి ఆయన ఆ రోజున 3 రాజధానుల విషయం మీద ఆ బిల్లు శాసనమండలికి వస్తే అటువంటి వ్యక్తిని కూడా ఎంత పరుష పదజాలంతో తూలనాడారంటే, మన జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి సోకాల్ ఎక్స్లు వాళ్ళు వెళ్ళి ఆయన మీద మాట్లాడినటువంటి భాష, ఆయన మీద మాట్లాడినటువంటి విధానం, అసలు నువ్వు ఎవరికో పుట్టావరా ఆ టైప్లో ఆయన అంత పెద్ద మనిషిని పట్టుకుని వాళ్ళు మాట్లాడారంటే నిజంగా అంత దుర్మార్గం ఒకసారి మనం ఆలోచించాలి. తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించిన తర్వాత అత్యధిక మెజారిటీ వచ్చింది మొన్న సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో. అదే దిశగా ఆ మెజారిటీ ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి కూడా ఇవ్వాలని, అలా వచ్చే విధంగా పనిచేయాల్సిందిగా నాయకులకి కార్యకర్తలకి చెప్దామన్న ఉద్దేశంతో ఈ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. రాబోయే ఎన్నికల్లో 27వ తారీఖు జరిగే ఎన్నికల్లో కూడా నున్న నుంచి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి 80-85% ఓట్లు పడే పరిస్థితి ఉంది. ఆ దిశగా పనిచేస్తామని నాయకులు చెప్పారు. ప్రతి బూత్లోనూ దగ్గరుండి తీసుకెళ్లి ఓటేపించే కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. నా నియోజకవర్గంలో నేను ఎప్పుడు పోటీ చేసినప్పుడు ఎలా పనిచేసామో అదేవిధంగా ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి ఎన్నికలు కూడా మా పార్టీ యావత్తు తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ, జనసేన పార్టీ కానీ, బీజేపీ పార్టీ కానీ అదే స్థాయిలో పనిచేస్తున్నాం. ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి ఈ 14,350 ఓట్లలో అత్యధిక మెజారిటీ 33 నియోజకవర్గాల్లో గన్నవరం నుంచి రాబోతుందని నేను బలంగా ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ అనుభవం, వ్యక్తిత్వంతో ఉపాధ్యాయ వర్గానికి మంచి జరుగుతుందని సెంట్రల్ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు బొండ ఉమామహేశ్వరరావు తెలిపారు. ఆలపాటి అన్ని వేళలా ప్రజల కోసం అందుబాటులో ఉండే వ్యక్తి అని అన్నారు. ఉపాధ్యాయులంతా ఆలపాటికి ప్రథమ ప్రాధాన్యతగా ఓటు వేసి ఘన విజయం చేకూర్చాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సెంట్రల్ నియోజకవర్గం 33వ డివిజన్ సత్యనారాయణపురంలోని ఏకేటీపీఎం స్కూల్లో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహించారు. ఈ ప్రచారంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు గార్లపాటి విజయ్ కుమార్, నాలం కోటేశ్వరరావు, చామతి రవిబాబు, పొట్లూరి కృష్ణప్రసాద్, ఎస్టీయూ నాయకులు మస్తాన్ తదితరులు వెంటరాగా స్కూల్ ప్రధానోపాధ్యాయులు శ్రీనివాస్, శాసనసభ్యులు బోండా ఉమామహేశ్వరరావుకు ఉపాధ్యాయులను పరిచయం చేశారు. బోండా ఉమా ఉపాధ్యాయులకు తానే స్వయంగా కరపత్రాలను పంచి ప్రతి ఒక్కరితో స్వయంగా మాట్లాడి ఓట్లను అభ్యర్థించారు. ఈ సందర్భంగా బోండా ఉమామహేశ్వరరావు ఉపాధ్యాయులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఉపాధ్యాయులకు ప్రభుత్వ పరంగా అందాల్సిన అభివృద్ధి, సంక్షేమాన్ని అందజేయడంలో ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ కృషి చేయగలరన్నారు.
కూటమి అభ్యర్థి రాజేంద్ర ప్రసాద్ పనితీరు, వ్యక్తిత్వం గురించి ఉపాధ్యాయులకు వివరించారు. ఆలపాటి అన్ని వేళలా ప్రజల కోసం అందుబాటులో ఉండే వ్యక్తిని, ఆయన గెలుపుతో ఉపాధ్యాయ వర్గానికి మంచే జరుగుతుందన్నారు. సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో దాదాపు 17,800 ఓట్లు ఉన్నాయని, ప్రతి ఒక్క ఓటు ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఓటుగా ఆలపాటికి వేసి ఘన విజయం చేకూర్చాలని కోరారు. ఈరోజు కృష్ణా గుంటూరు గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నటువంటి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్కి మద్దతుగా ఇవాళ అన్ని చోట్ల కూడా విస్తృతంగా సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో ఓటర్లని కలుసుకోవటం, ఓటర్ నమోదు కూడా విజయవాడ నగరంలో సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలోనే అత్యధికంగా మరి తెలుగుదేశం పార్టీ డివిజన్ నాయకత్వం మరి దాదాపు 17,800 ఓట్ల వరకు విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో ఎన్రోల్ చేయించుకోవడం జరిగింది. ఇవాళ ప్రతి ఒక్క గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్ని కలిసి వాళ్ళందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా రేపు జరగబోయే 27వ తారీఖు ఎన్నికల్లో మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటుని తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓటో నెంబర్ మీద ఇవ్వమని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ రాష్ట్రం అనేక రకాలుగా ఇబ్బందుల్లో ఉంది. దెబ్బతిన్న ఈ రాష్ట్రాన్ని గత 9 నెలల్లో చంద్రబాబు నాయకత్వంలో అన్ని రకాలుగా కూడా మరి ముందుకెళ్తూ ఉంది. మళ్ళా గాడి తప్పినటువంటి వ్యవస్థలన్నింటినీ కూడా గాడిలో పడతా ఉన్నాయి. ఇటువంటి సమయంలో ప్రజలందరూ కూడా సహకరించాలి, ముఖ్యంగా గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్లు సహకరించాలి. రాబోయే ఏ ఎన్నికల్లో అయినా సరే మళ్ళా రాష్ట్రం పతనా వ్యవస్థలో పడకుండా సమర్థవంతమైన నాయకత్వానికి ప్రజలు మద్దతు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ ఏకేటీపీ స్కూల్స్లో స్థానిక మరి డివిజన్ పార్టీ అధ్యక్షుడు నాలం కోటేశ్వరరావు కానీ, డివిజన్ ఇన్ఛార్జి గార్లపాటి విజయ్ కుమార్ కానీ, మన సెక్రటరీ రవి కానీ, మీ ఎస్టీయు మస్తాన్ వారి యూనియన్ ప్రతినిధులు, అధ్యక్షులు వాళ్ళందరి సమక్షంలో ఈ ఏకేటీపీ స్కూల్లో టీచర్స్ని, మాస్టర్స్ని అందరూ కూడా కలిసి విజ్ఞప్తి చేసాం. అందరూ సహకరిస్తామని మాట ఇచ్చారు. ఖచ్చితంగా రేపు 27వ తారీఖు ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి ఆలపాటి రాజా అద్భుతమైన మెజార్టీతో గెలవబోతూ ఉన్నారు. మళ్ళా రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఏ ఎన్నికలు వచ్చినా తెలుగుదేశం పార్టీ అద్భుతంగా ఈ రాష్ట్రంలో ముందుకెళ్తుందని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం, తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ప్రజలందరినీ కూడా సహకరించమని విజ్ఞప్తి చేస్తాం. మిర్చి రైతుల కష్టాలు నష్టాలు తెలుసుకోవడానికి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గుంటూరు మిర్చి యార్డుకు వెళ్తే తప్పేంటని, అది ఇల్లీగల్ అవుతుందా అని శాసన మండలి ప్రతిపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ మండిపడ్డారు. మరి విజయవాడలో అట్టహాసంగా టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో మ్యూజికల్ నైట్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం లీగల్ అవుతుందా అంటూ ఆయన చంద్రబాబు నాయుడును సూటిగా ప్రశ్నించారు. విశాఖలో మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ తో కలిసి బొత్స సత్యనారాయణ మీడియాతో మాట్లాడుతూ రైతులు వ్యవసాయం దండగా అనే భావన చంద్రబాబు నాయుడు మనసులో ఇంకా పోలేదని విమర్శించారు. వైఎస్ జగన్ మిర్చి యార్డుకు వెళ్లిన తర్వాత మిర్చి రైతుల ఆవేదన ఈ ప్రభుత్వానికి తెలిసిందని చెప్పారు. రైతులకు మద్దతు ధర ఇవ్వాలనే ఆలోచన 2 నెలల క్రితమే ఎందుకు చేయలేదని ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు. కేంద్ర మంత్రి ఢిల్లీలో లేనప్పుడు మిర్చి రైతుల కోసం చర్చించడానికి వెళుతున్నామని చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పడం ఎంతవరకు సమంజసమని అన్నారు. విశాఖలో జరిగిన భూ కుంభకోణాలపై విచారణ నివేదికలను బహిర్గతం చేయాలని పట్టుబట్టారు. బురద జల్లటం కాదు, ఆరోపణలు నిరూపించాలని, ఆ బాధ్యత ప్రభుత్వానిదేనని ఆయన గుర్తు చేశారు. ముందు కొన్ని సమాచారాన్ని లీకులు ఇస్తూ అదే దాని మీద వెళ్తున్నాడనే బిల్డప్ని ఇస్తూ ఆయన ఢిల్లీ వెళ్ళడం కూడా మనం అందరం చూసాం. ఆయన నిన్న పత్రికా సమావేశంలో కూడా పత్రికా సోదరులతో కూడా చిట్చాట్లో కూడా కొంత మాట్లాడినట్లు పత్రికల్లో వార్తలు వచ్చాయి. దాంతోపాటు అధికార పార్టీ, ఇప్పుడు అధికారం ఉన్న పార్టీ తాలూకా మీడియాలో కూడా కొంత సమాచారం కూడా వాడు విడుదల చేయడం కూడా జరిగింది. సూటిగా ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాం. మీరు రైతుల గురించి, మిర్చి రైతుల గురించి వెళ్ళి మాట్లాడడానికి వెళ్ళిన నేపథ్యంలో, వెళ్ళాలని చెప్పుకున్న నేపథ్యంలో అధికారికంగా ముందు మీరు వారితో సమయాన్ని కేటాయింపులు చేసుకునే ఉంటారు కదా. మరి సాక్షాత్తు దానికి సంబంధించిన మంత్రి ఢిల్లీలో లేకపోయినప్పుడు మరి మీరు మాట్లాడడానికి వెళ్తున్నారని చెప్పడం హాస్యాస్పదంగా ఉంది. మీకు కూడా అది
సాంప్రదాయం అనిపిస్తుందా దానికి మీ తాలూకా ఆ ముఖ్యమంత్రి పదవికి కానీ లేకపోతే మీ వ్యక్తిత్వానికి కానీ అది సమంజసంగా ఉందా అని సూటిగా అడుగుతున్నా. అంతే, ఎవరితో అయితే మీరు మాట్లాడికి వెళ్తున్నా మంత్రి ఢిల్లీలో లేకుండా నేను దీని గురించి వెళ్తున్నాను ఢిల్లీకని తప్పేముంది? ఢిల్లీలో భారతీయ జనతా పార్టీ ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు, దానికి నేను గెస్ట్ కింద పిలిచారు, దానికి వెళ్తున్నాను అని చెప్పి వెళ్తే తప్పు కాదు కదా. అంటే వాళ్ళు కూడా తప్పని పరిస్థితుల్లో రాసే పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వ పరిపాలన ఉంది విధానం. రాయకపోతే ప్రజలు కూడా చేతరించుకుంటారు ఈ పత్రికని చూడరనే భ్రమణ కల్పించే పరిస్థితులు వచ్చి రాష్ట్రంలో కల్పిస్తున్నారు. అది నా తాలూకా అభిప్రాయం. అది ఉచితాలు అనుచితమని సంక్షేమ పథకాల వలన వ్యవసాయ కార్మికులు సోమరిపోతులుగా మారిపోతున్నారని న్యాయమూర్తులు కొంతమంది పెద్దలు చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకోవాలని కోరుతూ గాంధీనగర్లోని ప్రెస్ క్లబ్లో వామపక్ష పార్టీల ఆధ్వర్యంలో చర్చా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఉభయ వామపక్ష వ్యవసాయ కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ చర్చా కార్యక్రమానికి జెల్లీ విల్సన్ అధ్యక్షత వహించారు. ఈ సమావేశంలో వామపక్ష ప్రజా సంఘాల నేతలు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె రామకృష్ణ, సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ ఉపాధి హామీ చట్టం వల్ల కూలీలు దొరకడం లేదని న్యాయమూర్తులు చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల వారు అభ్యంతరాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ సమావేశంలో పేదరికం నిర్మూలించే వరకు సంక్షేమం, సబ్సిడీలు బాధ్యత పాలకులదేనని స్పష్టం చేశారు. దేశ అభివృద్ధి పదవులు నడుస్తుందంటే దానికి కారణం కార్మికులన్నారు. దేశంలో లక్షల కోట్ల రూపాయల కార్పొరేటర్ల రుణాలను మాఫీ చేస్తున్నా దానిపై ఎందుకు స్పందించారని ప్రశ్నించారు. ఆదాని అవినీతిపై వామపక్ష పార్టీలు వేసిన కేసుపై విచారణ జరిపించవలసిందిగా కోరుతున్నామన్నారు. పేద కార్మికులపై ఉన్నత న్యాయమూర్తులు చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామని అన్నారు. ఇచ్చే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చిన్నబుచ్చుతూ పరాన్న బుక్కులు అనేదైతే మాట్లాడారో దాన్ని తీవ్రంగా తప్పుపడతా ఉన్నాం, ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ భారతదేశంలో ఇంత సంపద పెరిగిందంటే, ఇన్ని పంటలు పండిస్తూ ఉన్నారంటే, అదేవిధంగా పట్టణాల్లో నగరాల్లో ఇంత అభివృద్ధి కనపడతా ఉందంటే, ప్రాజెక్టులు కట్టినారంటే ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది కష్టజీవుల శ్రమదానంతో జరిగింది తప్పితే ఇవాళ మాటలు మాట్లాడే వాళ్ళ వల్ల జరగలే. ఆఫీసర్లు పోయి బిల్డింగులు కట్టలే, జడ్జిలు పోయి బిల్డింగులు కట్టలే, లేదా మాలాంటి రాజకీయ నాయకులు పోయి అక్కడ బిల్డింగులు కట్టలే. కష్టం చేసేదంతా వాడైతే ఆ కష్టజీవికి ఏదో ఎంతో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తే వాళ్ళని పరాన్న బుక్కులని, పప్పు బెల్లాలని, ఉచితాలని పేరుతో వారిని కించపరుస్తున్నారంటే ఇంతకంటే దుర్మార్గమైన విషయం ఇంకొకటి లేదు. పైగా వాళ్ళందరికీ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్లో కేటాయించింది 86,000 కోట్లు అయితే, లక్షల కోట్ల రూపాయలు కార్పొరేట్లకు మీరు వాళ్ళ మాఫీ చేస్తూ ఉన్నారు. ఒకే ఒక్క అనిల్ అంబానీకి 46,796 కోట్ల రూపాయల రుణాన్ని మాఫీ చేశారు. దాని గురించి మీరు మాట్లాడరు. అదాని లంచాలు ఇచ్చి అగ్రిమెంట్లు చేసుకుంటా ఉన్నాడు. చివరికి అమెరికాలో న్యూయార్క్ ఈస్టర్న్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో ఆయన పైన కేసు నమోదైన తర్వాత కూడా మరి భారతదేశంలో న్యాయమూర్తులు ఏమైనా నిద్రపోతూ ఉన్నారని నేను అడుగుతూ ఉన్నా. మేము హైకోర్టులో కేసు వేసి అదాని గురించి మాట్లాడడానికి కూడా మీరు ముందుకు రావడంలే. ఇవాళ అమెరికా కోర్టులో కేసు నమోదైన తర్వాత కూడా భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ, పాలనా వ్యవస్థ, కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న నరేంద్ర మోడీ కళ్ళు మూసుకొని గుడ్డిగా అతన్ని మలపరుస్తూ ఉన్నారు తప్పితే ఊడిగం చేస్తూ ఉన్నారు తప్ప మీరు ఏనాడు కూడా మాట్లాడరు. కానీ పేదవాడికి ఏదైనా ఒక సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెడితే మీరు కించపరుస్తూ మాట్లాడతారు, బెంచ్లో కూర్చొని స్టేట్మెంట్లు ఇస్తారు. కాబట్టి ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులకు, హైకోర్టు న్యాయమూర్తులకు అందరికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. ఇవాళ భారతదేశంలో ఉన్న కోట్లాది సంపదనంతా కార్పొరేట్లకు దోచిపెడతా ఉన్నారు, వాళ్ళ ఆస్తులు పెంచి పోషిస్తూ ఉన్నారు. దానిపైన మీరు విచారణ జరపమని కోరుతా ఉన్నా. పైగా 2,100 కోట్ల రూపాయల అదాని 4 రాష్ట్రాల్లో లంచాలు ఇచ్చాడు, లంచాలు ఇచ్చి సెక్యూతో అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాడని చెప్పారు. దానిపైన మేము హైకోర్టులో కేసు వేశాము, దానిపైన విచారణ చేయమని కోరుతా ఉన్నాం. ఏది ఏమైనా సరే సుప్రీంకోర్టు వారు హుందాగా ఈ వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకోవాలని వామపక్ష పార్టీల తరఫున, సిపిఐ తరఫున డిమాండ్ చేస్తాం. కృష్ణయ్యర్ లాంటి, చిన్నపరెడ్డి లాంటి అనేక మంది ఉన్నత వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి వాళ్ళు కూర్చున్న సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ మీద ఉచితాల పేరుతో శ్రామికుల్ని అగౌరవపరిచేటువంటి, అవమానపరిచేటువంటి వ్యాఖ్యలు రావటం అనేది చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటిది. సుప్రీంకోర్టు యొక్క మౌలిక స్వభావంలోనే
రాజ్యాంగ మౌలిక సూత్రాల నుంచి వైదొలుగుతున్నదా ఇదేమన్నా అని ఒక అనుమానం వచ్చేదానికి సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యలు దారితీస్తూ ఉన్నాయి. ఇవి ఉచిత పథకాలు కాదు, నిజానికి ఉత్పత్తి పథకాలు. ఈరోజు కోట్లాది మంది శ్రామికులు అత్యంత దారుణమైన వేతనాలు ఇస్తుంటే కనీస వేతనాలు కూడా అమలు చేయకపోతే సుప్రీంకోర్టు మాట్లాడటం లేదు. 7,000 నుంచి 12,000 ఈరోజు కనీస వేతనాలు ఉన్నాయంటే ఎలా బతుకుతారు? అందుకని అలాంటి వాళ్ళు పెట్టుబడిదారుల దగ్గర పనిచేయాలి తక్కువ వేతనాల కంటే. వాళ్ళకి బియ్యం ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వాలి, నగదు బదిలీ పథకాలు ఇవన్నీ వాళ్ళు ఇస్తుంది. ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీల లాభాలకు గండి పడకుండా దాన్ని ప్రభుత్వ బడ్జెట్లో నుంచి పూడుస్తున్నారు. మీరు 26,000 కనీస వేతనం ఎటువంటి రాజీ లేకుండా అమలు చేయండి, ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడుగుతారేమో. లేదా భూమి లేని వాళ్ళకి భూమి ఇవ్వండి, ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడుగుతారేమో. కరోనాలో చూసాం వేల మంది ఏ రకంగా రోడ్ల మీద పడి కాళ్ళకు చెప్పులు లేకుండా మూటలు కట్టుకొని మైళ్ళు 100 మైళ్ళు నడిచి పోయారు. వాళ్ళంతా ఎవరు? సోమవారంలో అయితే ప్రజలు ఈ ఉచిత పథకాలు తీసుకునే వాళ్ళు ఆహార ఉత్పత్తి ఎలా జరుగుతున్నది, పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి ఎలా జరుగుతుంది, మీరు సంకలు గుద్దుకునే జీడిపి ఎలా జరుగుతుంది, ఎంత తాతా బిర్లాలు అంబానీ అదానీలు చేస్తున్నారు, ఉత్పత్తి అంతా శ్రామికులు చేస్తున్నారు. హెచ్బీ కాలనీలో గల టైటిల్సీ పంపింగ్ స్టేషన్ త్వరగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ధ్యాన్ చంద్ర అన్నారు. తన పర్యటనలో భాగంగా ఐరన్ యార్డ్, న్యూ భరత్ సింగ్ నగర్, బ్రహ్మియా స్ట్రీట్ ప్రాంతాలను పర్యటించి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ మాట్లాడుతూ హెచ్బీ కాలనీలో గల డ్రైనేజీ పంపింగ్ స్టేషన్ సత్వరమే మరమ్మతులు చేయించి త్వరగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని అధికారులను ఆదేశించారు. నిత్యం సైడ్ డ్రైన్లను పరిశుభ్రపరుస్తూ ఉండాలని, ఖాళీ స్థలాలు ఎటువంటి వ్యర్థాలు నీటి నిల్వలు ఉండరాదని, పాడైపోయిన కల్వర్ట్లకు మరమ్మతులు చేయించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పశు వైద్యం అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులకు గౌరవ వేతనాన్ని 7,000 నుంచి 25,000 పెంచాలని ఏఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు ఎం సాయి కుమార్, పశు వైద్య విద్యార్థులు వై పునీత్, ఎన్ ఇమానీలు కోరారు. 2013 నుండి ఇదే మొత్తాన్ని వారికి చెల్లిస్తున్నారని, పెరుగుతున్న ధరలకు అనుగుణంగా దీనిని పెంచాలని గత 18 రోజులుగా ఆందోళన చేస్తున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. విధి నిర్వహణలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన రావడంతో ఛార్జీలకు కూడా గౌరవ వేతనం సరిపోవడం లేదన్నారు. వైద్య వృత్తి చేస్తున్న వారిలో అసమానతలు చూపకుండా సమానంగా చూసి సమాన పనికి సమాన వేతనం చెల్లించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. పశు వైద్య విద్యార్థులు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజును 35,000 నుంచి 50,000 పెంచారు కానీ గౌరవ వేతనం మాత్రం పెంచలేదని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మా డిమాండ్ ఏంటంటే ఈ స్టైఫండ్ ని మాకు ప్రస్తుత అవసరాలకు తగ్గట్టు ఇంకా మిగిలిన మెడికల్ కోర్సులు, మిగిలిన అలైడ్ మెడికల్ కోర్సెస్ తో సమానంగా మాకు ఇవ్వాలని మా డిమాండ్ అండి. ఎందుకంటే 2009లో మిగతా మెడికల్ కోర్సు వాళ్ళకి 9,000 ఉందండి, 7,000 ఉందండి స్టైఫండ్. మాది 2013లో 5,000 నుంచి 7,000 చేశారండి. అప్పటి నుంచి ఒక క్రమంలో మిగతా మెడికల్ కోర్సు వాళ్ళకి ఆ స్టైఫండ్ పెరుగుతూ పోయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వాళ్ళు 25,906 రూపాయలు తగ్గించుకుంటున్నారండి. కానీ మా స్టైఫండ్ 13 ఏళ్ల నుంచి 7,000లోనే ఉంది. ఇప్పుడు మేము ఇంటర్న్షిప్ చేస్తాం కదండి, అది 2 ఫేజ్లో జరిగిందండి. 6 నెలలు మేము ఒక స్టాటిక్ ఫేజ్ లో ఉంటాము, ఇంకో 6 నెలలు రొటేషన్ లో ఉంటాము. స్టాటిక్ ఫేజ్ లో ఒక సుమారు 195 రోజులు ఒక చోట్ల పనిచేస్తామండి. మిగతా రొటేషన్ ఫేజ్ లో ప్రతి 15 రోజులు సుమారు ప్రతి 15 రోజులకి వేరే వేరే చోట్లకి వెళ్ళి పనిచేయాలండి. ఇది మేము ఇంటర్న్షిప్ లో మేము తిరిగే సెంటర్స్ లిస్ట్ అండి. స్టాటిక్ ఫేజ్ కదండి. ఇనిషియల్ గా 195 రోజులు మేము ఒక ప్లేస్ లో పనిచేస్తామండి. అది రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా అవ్వచ్చు, వేరే వేరే జిల్లాలు పనిచేస్తాం. ఇక్కడ 195 రోజులు పనిచేస్తాం. ఆ తర్వాత మీరు చూస్తే ప్రతి 15 రోజులు, 4 రోజులు, 15 రోజులు, 6 రోజులు, 4 రోజులు ఇలా ప్రతి 8 డేస్ కి వేరే వేరే జిల్లాలకి, ఒకసారి అయితే ఒక 15 రోజులు వేరే రాష్ట్రానికి కూడా వెళ్ళి పనిచేయాలండి మేము. సో మాకు ఈ ట్రావెల్ ఖర్చుల్లోనే మాకు ఎంతో అయిపోతుందండి. 7,000 ట్రావెల్ ఖర్చులు కూడా రావండి. ఇంకోటి మాకు ఈ ప్రదేశాలు ఎన్ని తిరిగినా మాకు ఎక్కడ అకామిడేషన్ ఉండదండి, ఫుడ్ కి ఖర్చు ఉండదు, మేము పెట్టుకోవాలి, ట్రావెల్ అలవెన్స్ ఉండదు, డైలీ అలవెన్స్ ఎక్కడ ఉండదండి. ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితులు బట్టి మాకు స్టైఫండ్ ఆన్ ఫార్ మిగతా వాళ్ళకి ఎలాగైతే పెరుగుతుందో ఇప్పుడు ఎంత వచ్చిందో మాకు అంతా ఇవ్వాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. రాయపట్నంలో 90,000 కోట్లతో బీపీసీఎల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రిఫైనరీ పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్ ఏర్పాటు చేయబోతుందన్న కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి. ఏపీ సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం కృషి అభినందనీయమని వ్యాఖ్య. పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో హోంమంత్రి వంగల్పూడి అనిత సమీక్ష. మహిళల రక్షణ విషయంలో పోలీసులు కఠినంగా వ్యవహరించాలని అధికారులకు ఆదేశం.
ఎమ్మెల్సీ ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ విజయాన్ని కాంక్షిస్తూ నునులో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు. ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కారానికి ఆలపాటి రాజేంద్ర కృషి చేస్తారని హామీ. ఇవి ఈ రోజు వార్తా విశేషాలు. మరలా తిరిగి ప్రసారమే వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.